네, 뉴스를 가지고 이제 뉴질랜드 영어를 갖다가 강의하는 안병규입니다. 자, 들어가 볼게요. Heavy rain. heavy rain 해갖고 굉장히 비가 많이 내렸다라고 그럴 때 heavy를 씁니다. heavy rain. Wild winds. wild winds 해갖고 바람이 아주 거칠게 부는 걸 wild를 쓰죠. wild west 해갖고 옛날 영화도 막 있고 그러는데 그건 미국 영화고 어쨌든 wild winds까지도 굉장히 잘 들리고요. 뉴질랜드 영어더라도 실제 지금 화면에 보시는 것보다도 훨씬 더 심했어요. 그래갖고 저희는 그렇게 직접적인 피해는 없었지만 3년 넘게 길렀던 올리브 나무가 뿌리째 뽑히고 그 다음에 지금 심고 이제 먹으려고 했던 작물들 토마토, 파, 뭐 고추, 가지 뭐 다 쓰러져 가지고 간신히 지금 살아남은 그런 상태인 거죠, 지금. Floods and slips. floods and slips. 그 floods는 다들 아시겠죠? floods였고 홍수가 나고 and slips는 이런 식으로 landslide라고도 얘기하는데 땅이 무너져 내리는 걸 slips라고 얘기를 하네. Left many Kiwis. 다시요. Rain, wild winds, floods and slips left many Kiwis. left many kiwis too. 그렇죠. 많은 키위들을 이런 상태로 놔두었다. 그러면서 어떤 상태? Slips left many Kiwis displaced overnight. displaced overnight이라고 얘기합니다. 밤새도록 displaced. 요게 이제 첫 번째 금덩어리로 강의할 내용이 나오는데 displaced place가 dis된 거예요. 그래갖고 결국 원래 있던 집에서 쫓겨나거나 다른 데로 옮겨지거나 막 이럴 때 displaced를 쓸 수 있는 거죠. 그래갖고 displaced overnight 하면 밤새도록 다른 데가 있었던 거예요. Many Kiwis displaced overnight as Cyclone Gabrielle. as Cyclone Gabrielle 아주 진짜 1980년대 한번 오고 지금 왔다고 그러는 것 같죠? Overnight as Cyclone Gabrielle unleashed. 그렇죠. 우리 강아지를 갖다가 이렇게 leash, L-E-A-S-H 해갖고 이렇게 끈을 물고 다녀야 되는데 unleashed 하면 놔버린 겁니다. 뭐가 이렇게 팍 놔져버린 거. as Cyclone Gabrielle unleashed its fury on the country. Its fury on the country. 여기서 얘기하는 the country는 뉴질랜드라는 나라의 그것의 fury, F-U-R-Y는 분노, 진노, 뭐 이렇게 화, 뭐 이런 걸 fury라고 그러는데 어쨌든 그 무시무시한 그 fury, F-U-R-Y예요. 이런 것도 알아두셔야 됩니다. 그런 fury를 갖다가 이 country에다가 그러니까 경로 뭐 이런 말 쓰잖아, 그지? 이 나라에다가 퍼부었어요. Unleashed its fury on the country. 그렇게밖에 표현을 못합니다. Some with nothing to return. Some with nothing to return. 이런 걸 우리는 한국 사람들은 이런 걸 가지고 영어 공부할 때 some people 대신에 people을 빼버려도 some with nothing to return. 간단하지만 아주 쉬운 영어지만 요걸 갖다 잘 못 써요, 우리는. 그죠? some with nothing to return은 여기 돌아갈 게 없는 거야. Some with nothing to return to. some with nothing to return to까지가 하나처럼 외워놓으셔야 돼요. 돌아갈 게 없습니다. With nothing to return to after multiple homes. after multiple homes 갖고 여러 군데의 집들이 어떻게 된 후 Return to after multiple homes collapsed under landslides. collapsed under landslides 갖고 collapsed C-O-L-L-A-P-S-E-D 붕괴되고 무너져 버린 거죠. under landslides 아마 아까도 얘기했지만 슬립에서도 나왔지만 땅이 확 무너져 내리면서 그리고 특히 뉴질랜드에서 제가 돌아다니면서 많이 느낀 거지만요. 상당히 겁없이 이렇게 절벽 같은데 흙 위에다가 흙 땅덩어리에다가 그냥 세워놓고 막 우리나라 같으면 상상을 못 합니다. 우리나라 같으면 막 그냥 거기에다가 만약에 그런 식으로 어떤 흙 있으면 거기에다가 옹벽을 막 쌓잖아요. 그죠? 우리는 그런 걸 갖다 준비를 하고 막 이런 식으로 한국에서 저는 강원도에 집을 갖다가 지을 때도 산 중턱에다 집을 짓는데 혹시라도 그 산사태라든가 이런 걸 워낙에 매년 막 그 비라든가 이런 거에 홍수라든가 이런 걸 갖다 경험을 해서 그런지 그거를 갖다가 거기다 옹벽을 또 막 몇백만 원을 들이더라도 막 옹벽을 해요. 또 돌로 막 이렇게 큰 돌도 막 해놓잖아요. 여기는 그런 게 아니에요. 그냥 흙으로 그냥 해놨어요. 그냥 흙으로. 그러니까 야 저거 비 많이 오면은 쓸러 내려가겠다라는 집들이 꽤 많이 있는데 이 오클랜드 주변에 있는데도 그런 데가 꽤 많았던 모양이에요. Collapsed under landslides. under landslides 그러면서 landslides 밑으로 집들이 다 collapsed 돼버린 거. Muriwai. 미리와이 이 여자 목소리였네요. 미리와이라고 저기 지명 이름 Under landslides. Muriwai has been completely cut off. has been completely cut off 이렇게 해갖고 완전히 차단됐다라고 얘기를 하는 거죠. It's been completely cut off past this point.
past this point 하고 PASSED를 past 옳지. 갖고 this point 이 지점 이후로는 완전히 차단되어 있습니다. 못 가게 다 막아놓은 거죠. cut off past this point. Around 200 residents Around 200 residents 하면은 200명의 거기에 주민들이 살고 있고요. Around 200 residents took shelter took shelter 했답니다. took shelter, take 과거형 took 해갖고 took shelter. 옳지, 잘 따라하고 있어요. shelter 해갖고 결국은 전부 다 지금 우리나라 말로는 피난 가 있는 거 어디에다가 shelter 하면 우린 쉼터. 이 발음도 비슷하지 않아? shelter, 쉼터. 쉼터 같은 데 가갖고 지금 자리를 잡고 있는 거. Around 200 residents took shelter at the surf club. at the surf club이라고 불리우는 그런 장소가 있는 모양이야. 서퍼들이 모이는 surf club이라는 데에서 다들 쉘터로 해가지고 거기서 대피했나 봐요. Residents took shelter at the surf club overnight, overnight 밤을 샜어요. and the Defence Force had and the defense force라고 그러는데 지금 화면에 보이는 화질은 별로 안 좋지만 이 화면에 보이는 이 사람들 이런 사람들을 defense force라고 하는데 우리나라로 따지면 민방위 부대. overnight, and the Defence Force has been deployed has been deployed라는 단어가 나옵니다. D-E-P-L-O-Y-E-D 하고 deployed 하면 배치되고 파견 나가는 거. and the Defence Force has been deployed to assist. to assist 하고 도와달라고 결국은 민방위까지 다 불러가지고 도움을 요청하는 여기가 state emergency라고 해갖고 결국 국가 비상사태까지 벌어졌죠. Meanwhile, the search continues Meanwhile, the search continues 하고 또한 이러한 수색은 계속되고 있습니다. for a missing firefighter. For a missing firefighter 해갖고 지금 화면에 나오는 저 사람 벌써 이것도 이제 조금 지난 뉴스여가지고요. 지금 저분은 돌아가신 시체로 발견이 됐습니다. 그래갖고 여기에서 지금 이걸 할 때만 해도 시체를 찾지 못했기 때문에 missing firefighter라고 얘기하지만 다들 감은 잡고 있었어요. 저 사람하고 같이 있었던 동료까지 2명이 없어졌거든요. 그런데 그 동료는 부상한 상태로 발견되었고 이 사람은 돌아가셨습니다. 지금 화면에 나오는 이 양반은 돌아가셨는데 firefighter라는 단어도 알아놓으셔야 됩니다. 소방대원을 fireman이라고 안 하고 firefighter라고 더 이상 이제 fireman이라는 단어를 거의 안 쓴다. Continues for a missing firefighter who was investigating a flooded home. He was investigating a flooded home 해갖고 홍수난 집을 갖다 조사 중에 있었다. 어디에 있는 하고 나올 것 같은데 He was investigating a flooded home on Mototara Road Mototara Road 거기에 있는 집을 갖다가 수색 중에서 before a landslide occurred. Before a landslide occurred. 결국 땅이 확 그냥 꺼지는 거죠. 여러분들 만약에 생각을 해보세요. 저런 식으로 이렇게 절벽 위에 집이 있는데 갑자기 쫙 꺼져버린다. 그러면 사람의 힘으로는 어쩔 수 없는 거예요. 내 밑에 땅이 꺼져버리니까 그냥 쭉 빠져들어가는 거죠. Flooded home on Mototara Road before a landslide occurred and crushed the house. And crushed the house. 그러니까 우리나라도 이제 산사태라든가 이래가지고 집을 때리고 그러면 사람들 많이 죽잖아. to be in a position where we've got To be in a position. 이런 입장에 놓이게 된 거. to be in a position where we've got 2 firefighters Where we've got 2 firefighters 그러면서 나왔는데 지금 옆에 이제 완장이라든가 이런 거 보면은 firefighters 쪽에 캡틴 쪽에 그런 분이겠구나. 그러다 보니까 아무래도 여태까지 앵커맨들이라는 이런 사람들이 했던 영어하고는 좀 다릅니다. position where we've got 2 firefighters potentially potentially in 이런데 to be in a position 그 얘기하는 거예요. 지금 potentially in a position 이런 상태에 있다라는 거. 지금 2명의 firefighters가 지금 missing이다라는 거죠. potentially in life-threatening situation or life-threatening situation 갖고 지금 목숨이 위태로운 상황에 놓여 있다라는 소리고요. 가 굉장히 많이 들어가요. life-threatening situation or unknown at the moment. Are unknown at the moment. 그래갖고 그 사람들의 지금 상태는 모른다라는 거고요. 지금 다시 한번 얘기하자면 결과로는 한 사람은 부상으로 지금 발견돼서 목숨은 살았고 나머지 한 사람은 죽은 상태로 발견됐다. That's an absolute horrific position. That's an absolute horrific position. 여러분, horrific이라는 단어. That's an absolute horrific. horrific. H-O-R-R-I-F-I-C. 발음 비슷해요. 미국 애들도 다 horrific이라는 단어 씁니다. horrific situation 갖고 아주 끔찍한 상황. That's an absolute horrific position to be in. To be in. And I really feel for I really feel for. 오늘 여태까지 했던 뭐 여러 가지 단어들 스펠링 블러드로 했던 거 다 외우면 더 좋겠지만요. 만약에 그게 안 되시는 분들 같은 경우에 지금 유튜브로 저를 갖다 만나시는 분들은 한두 개만 가져가도 사실은 금덩어리들 굉장히 좋은 금덩어리들 가져가는 거잖아. 요것만 가져가도 돼요. feel for.
I feel for you. 그래갖고 feel for, F-E-E-L에다가 for 쓰면은요, 누구를 동정하다, 불쌍히 여기다라는 뜻이 있어요. And I really feel for all of our organisation. All of our organization 해갖고 여기서 얘기하는 organization은 경찰들, firefighters들, 또 emergency 출동하고 있는 뭐 앰뷸런스 그 사람들. For all of our organisation, and I feel for those families. And I feel for those families. 그리고 가족들에게도 진짜 동정이 간다, 안타깝다. And I feel for those families in particular. In particular 굉장히 많이 쓰죠 지금 이 아저씨. 특히나 그 사람들하고 가족 지금 당연히 그 자식을 잃고 부모를 잃고 막 이런 가족들이 있으면. I feel for those families in particular when we've got people, right across the country. We got people right across the country 해갖고 전국에 지금 사람들이 있다라는 거죠. We've got people, right across the country who are just there to support others. Who are just there to support others. 자기 목숨은 신경 안 쓰고 남을 서포트하려고 더 신경 써주고요. 실제 이런 식으로 사이클론 게브리엘이 왔을 때 여기에도 막 그냥 정전 나고 막 난리가 납니다. 참 그런 거 보면은 이 나라가 선진국이긴 선진국인데 여러 가지 이제 보상이라든가 이런 걸 잘 돼 있어서 그런데 굉장히 후진국성 선진국이에요. 굉장히 느려요. 그리고 전기 자주 나가고 바람 분다고 전기 나가진 않잖아 우리는요. 근데 얘네들은 전기 나갑니다. 그래갖고 막 나무들이 많아가지고 나무가 막 전봇대를 때려갖고 전봇대 쓰러지면은 막 하루 종일 지금 저희 다니는 교회 부목사님인데 그분네는 지금 3일 동안 전기가 안 들어와가지고 좀 외진데 살긴 하지만 아무리 그래도 outskirt라는 외지에 살긴 해요. 근데 아무리 그래도 그렇지 3일 동안 전기가 안 들어오니까 굉장히 불편을 겪고 기도해달라고 그러고 막 이런 메시지도 막 오고 그러죠. When we've got people, right across the country who are just there to support others. There to support others. 제가 그 얘기를 왜 하느냐? 바로 이게 사이클론 게브리엘 왔을 때 저희 집도 정전 나고 막 이러니까 옆집에서도 자기네들도 정전 나고 그랬을 텐데 바로 옆집인데 거기에서 이제 하는 거예요. 자기네는 물이라든가 이런 식으로 음식이라든가 이런 어떤 이머전시를 다 준비해 놨으니까 혹시 나한테 이제 우리가 메시지로 오는 거죠. 우리한테 이제 해가지고 너희들 없으면은 필요하면은 자기네들한테 오라고 자기네들이 주겠다고 이렇게 support others 하는 사람들이 진짜 그게 바로 또 여러분들 선진국의 기준을 뭘로 생각하시는지 모르겠는데 여러분들 여러 가지로 얘기할 수가 있겠죠. 수입에 대해서 나라의 그 돈 부자 근데 그게 아니고요. 저는 국민성이라고 봐요. 국민성이 선진국이다 그러면 그 나라는 선진국인 거죠. 근데 우리나라가 과연 모든 국민이 어느 정도 그 국민성을 선진국 대열에 갖추고 있나? 굉장히 높아진 건 사실이지만 아직까지 선진국까지 가지는 못한 것 같다라는 생각을 저는 갖는 거죠. People, right across the country who are just there to support others and help others. And help others. 무조건 자기가 여유가 생기면 다른 사람 더 도와주려고 하고. And find themselves, under conditions like this slip. Find themselves under conditions like this slip. 그러다가 자기 자신이 이런 슬립에 깔린다라는 식으로 지금 얘기하면서 그 두 명의 소방대원들에 대해서 얘기하는 거예요. When they're just carrying out. When they're just carrying out. 두 번째 금덩어리 얘기해 줄게요. 아까 feel for가 첫 번째 금덩어리라고 그러면은 사실 그 전에 단어들도 다 알아야 되는 것들이죠. 기본 단어라고 저는 얘기하고 싶어요. 그런데 금덩어리로만 얘기하면 feel for를 하고 지금 단어 두 번째 carry out, carrying out, C-A-R-R-Y에다가 out 하면 뭐뭇을 수행하다라는 단어입니다. 몰랐던 분들 기본적인 단어들 수건들이니까 외워놓으세요. feel for도 그렇고 carrying out. Like this slip when they're just carrying out a routine operation. A routine operation 해갖고 일반적으로 자기네들이 routin이라는 단어를 쓰잖아. 그지? 매일매일 하는 그러한 operation, 그런 작전이고 그런 수행이고 그런 운영이고 그런 걸 다 operation이라고 할 수 있어요. 수술도 operation이라고 할 수 있고요. 어쨌든 routine operation으로 나가가지고 누군가가 도움을 요청하면 달려나가는 소방대원이었고 그 사람들이 갑자기 랜드슬라이드가 일어나면서 슬립 속에 갇힌 자기 자신을 발견하게 되는 이런 시츄에이션 그걸 발표하는 이 사람도 굉장히 가슴 아프죠. 지금 웃는 사람 단 한 명도 없죠. 원래 이렇게 뉴스라든가 이런 걸 하더라도 굉장히 이렇게 뉴질랜드에서는 많이 웃으면서 인터뷰하는 장면들이 많이 나와요. 여러분들이 보시면 알겠지만 그런데 웃는 사람이 한 명도 없을 정도로 벌써 이걸 다 아는 거죠.
살 가망성이 없었습니다. 그때부터. 어쨌든 좀 우울하고 막 이런 것들이 뉴스에 많이 나오고 요즘은 특히 뉴질랜드에 큰 사건들, 사고들이 많이 있어가지고 계속 그냥 플러드라든가 사이클론 게브리엘이라든가 또 이제 얼마 전에 또 지진도 있어가지고 지진이라든가 이런 것들이 이제 계속 일어나고 있지만 그러더라도 또 우리 인간들이란 건 또 이겨나가고 그러는 거죠. 지금 저랑 같이 유튜브로 지금 영어 공부하시는 분들에게도 그냥 매일같이 꾸준히 영어를 갖다 차곡차곡 쌓아나가다 보면 언젠가 플루언트하게 영어를 잘하는 날이 옵니다. Right? 어떻게 코끼리 한 마리 다 먹을 수 있다? 한 입씩 꾸준히 먹으면 코끼리 한 마리를 다 먹을 수 있습니다. One bite at a time. 잊지 마시고요. Catch you guys all next time. Have a beautiful day and you know what to do. Review. Bye bye.